هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے. جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو دوا لے لیتے ہیں اور ہمیں شفا مل جاتی ہے، لیکن جب ہماری روح اگر بیمار ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کئی اور سوال بھی آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم کریں گے. اسی کے ساتھ آئیے ہم استقبال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ شو پر موجود ہیں بڑے ہی عزت اور احترام سے میں ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. بہترین طریقے سے پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ. جزاک اللہ، خدا توفیق دے انشاءاللہ. مولانا صاحب آج کچھ پیرامیٹر جاننا چاہتے ہیں ہم کہ کیسے ہم اپنے آپ کو پرکھیں. زندگی میں ہم بہت پرکھتے ہیں، ہر منزل پر آ کر پرکھتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اپنے اعمال کو اور اپنی منزلت کو اور اخلاق کو، قدر و منزلت کو سمجھنا چاہے تو کیا قرآن مجید میں کچھ اس طرح کے پیرامیٹر بتائے گئے ہیں جہاں سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. دیکھیے، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، ہم لوگ جی انسان بنے ہیں دو چیزوں سے. جی. ایک کا نام ہے جسم اور ایک کا نام ہے روح. جی. جیسے جسم مریض ہوتا ہے ویسے ہی روح بھی مریض ہوتی ہے. مریض ہوتی ہے. یہ جسم جب مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. جی بالکل. اور ڈاکٹر بھی غیرے کے ساتھ نہیں پاس نہیں جاتے. جی. پڑھا لکھا ہو، ایم ڈی ہو، نامچین ہو، ہے نا. جی. کوشش یہ کرتے ہیں کہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو جسم کی بیماری محدود ہے، اس کا اثر 2 سال 4 سال 10 سال 20 سال 30 سال 50 سال بس نا. لیکن اگر روح مریض ہو گئی تو روح کی بیماری پھر انسان کو جہنم تک لے جائے گی. بالکل. اور پھر جہنم کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک لمبا پیریڈ ہے. جی. اگر کفر و شرک نہیں ہے تو میں بھی کہ جہنم سے آدمی نکل جائے، بٹ لمبا پیریڈ ہے. 100 سال بھی رہ سکتا ہے جہنم میں، 200 سال بھی رہ سکتا ہے جہنم میں. تو اس کے لیے تو صحیح بات ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ہم شفا ہیں. اچھا. قرآن نے کہا شفاء للناس شفاء للصدور. اگر روح بیمار ہو جاتی ہے تو قرآن کی پناہ میں آئے آدمی. اسی لیے میں نے کہا نا، جو پچھلے اس میں ہے کہ یہ داستانیں ہیں قرآن مجید میں انبیاء کی، اولیاء کی، ان داستانوں پر غور کرے. قرآن کہتا ہے نا افلا یتدبرون القرآن. قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ غور اسی لیے تو ہے تاکہ روح کو بالادگی ملے، تاکہ روح کو شفا ملے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہماری روح بیمار ہوتی ہے تو بہترین طبیب ہماری روح کے علاج کے لیے قرآن مجید ہے. اور وہ ذات مبارک ہے جس پر قرآن اترا ہے، جس کے لیے مولا نے بھی کہا ایک جگہ کہ طبیبٌ دوار بطب. رسول اللہ ایک ایسے طبیب ہیں جو اپنے طب کے ساتھ ٹہلتے رہتے ہیں. کوئی بیمار ہو تو ٹھیک کر دیں، کوئی بیمار ہو تو ٹھیک کر دیں. تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے مثلا کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ بھولنے کی بیماری اس کو ہے، اس کا بھی علاج ہے اس کے اندر. اچھا. قرآن مجید کہتے ہیں صاحب جو ہے وہ کثرت سے تلاوت کیجیے، آپ آدمی کا حافظہ قوی ہوگا. اچھا. تو قرآن میں سب کچھ ہے. خلاصہ یہ کہ قرآن پڑھے آدمی. ایک چیز وہی ہم سے نہیں ہوتا، وہی ہم سے نہیں ہوتا. بہت ہم نے اگر کر لیا، واقعاً قرآن بھی اہل بیت کی طرح، یہ بات مجھ کو کہنے دیجیے آپ، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح قرآن بھی مظلوم ہے. اور کل کو یہ قرآن قیامت میں خدا کے سامنے فریاد کرے گا کہ ہم کو طاقوں پہ سجا کے رکھ دیا گیا. اچھا.
गाड़ियों में हम सुनते हैं, हम्म, टैप रिकॉर्ड लगा दिया, खुद पढ़ने की तौफीक नहीं होती। आदमी कुछ दिन पाबंदी से कुरान पढ़ के तो देखे कि कल्ब उसका कितना साफ होता है, कितना रूह उसकी कितनी बालिदा होती है। और क्या सवाल था आपका कुछ? हाँ, इंसान के आमाल कैसे को कैसे जांचे, परखना है ना? कैसे? कैसे परख, तो उसी कुरान पर आई है ना कि अगर कि हम सही हम करें। आमाल करने के बाद हमको खुशी महसूस हो रही है, गुरूर पैदा नहीं हो रहा है, घमंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। उसके लिए कुरान ने वाकयात बयान किए हैं। आप बताइए, फिर वही यूसुफ की बात आएगी जी। कि अजीज मिस्र होने के बावजूद और इतनी सब नेकियां करने के बावजूद कहीं जरा सा गुरूर किया उन्होंने? नहीं, कहीं जरा सा घमंड किया उन्होंने? नहीं। तो ये चीज है, आदमी अगर कुरान पढ़ेगा तो उसको अंदाजा होगा कि भैया अपने को अगर परखना है तो दो चीजें हैं। एक ये कि नेकी करने के बाद घमंड ना आए, और देखिए घमंड होना और खुशी महसूस करना दो अलग अलग चीजें हैं। घमंड और खुशी, जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा ना हो कि ये दोनों भी में एक वाजिब मिला है। दे कि साहब ये तो दो मुतजाद बातें कह रहे हैं। घमंड करना कि मैं बड़ा नेक हूं अलग चीज है, जी। खुशी महसूस होना कि खुदा का शुक्र है कि हमसे ये नेक काम हो गया, ये अलग चीज है। तो अगर हमको जांचना है तो ये दो चीज हमारे अंदर है या नहीं है, अच्छा। कि नेकी करने के बाद हमारे अंदर गुरूर पैदा ना हो, बल्कि एक तरह की शुक्र का जज्बा पैदा हो, खुशी हो कि अल्लाह तूने हमको इस लायक समझा कि ये काम लिया हमसे, और आने वाले दिन में भी हम करते रहें। करते रहें जी। इंशाअल्लाह। और ये तो कुरान भी कहता है ये जज्बा अगर होगा शुक्र वाला तो खुदा बढ़ाता भी जाएगा तौफीकात को। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, मेरे जहन में उठ रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमारा जिस्म बीमार है तो हम दवा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें शिफा हासिल हो गई है, पर रूह के साथ जो आप बता रहे हैं तो पता लगना शायद थोड़ा सा मुश्किल नहीं है? क्यों, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। जब दिल जो है वो कार खैर की तरफ भागने लगे, मायल होने लगे, इसका मतलब रूह हमारी ठीक हो रही है। अच्छा। भाई कैसे आदमी लाख थका हुआ है, सुबह की नमाज के लिए उठता है कि नहीं उठता है? जी, उठते हैं, उठने वाले ऐसे उठते हैं। लोग हैं कि मालूम हुआ 3 बजे रात को सोए हैं और 5 बजे उठ गए, जी। वो कैसे उठते हैं? हमसे ज्यादा थका हुआ है वो आदमी, हमारी आंख नहीं खुलती उसी को, क्यों? उसकी रूह में ताकत है, जी, उसकी रूह में कुव्वत है। अब सवाल है कि रूह में कुव्वत आएगी कैसे? आएगी। उसके अपने एक तरीके हैं। अच्छा। जैसे रिवायात में है कि साहब जिस्म की ताकत खाना खाने से है, कुव्वतुल बदन फित ताम व कुव्वतुर रूह फिल इताम। जिस्म की ताकत खाने में है, रूह की ताकत खिलाने में है। अच्छा, तो हम जितना तो खिलाएंगे। आप जो कह रहे हैं कैसे पता चले कि जब दिल मायल होने लगे नेकी करने पर, इसका मतलब रूह हमारी ठीक हो रही है। अच्छा, तो मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि जब नेकी की तरफ हमारे कदम उठने लगे, ज़्यादा उठने लगे, ये एक बेहतरीन पहचान है कि रूह मेरी ठीक हो रही है। रूह मेरी ठीक हो रही है इंशाल्लाह। चलिए क़िबला, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरे ख्याल से जो सवालात हमारे पास मौजूद थे वो हो चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लूँ, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह, खुदा तौफीक दे इंशाल्लाह। इलाही आमीन। तो जी हाँ नाज़रीन, क़िबला के सामने हमने सवालात रखे थे कि अगर इंसान अपने अमाल को परखना चाहे तो क्या तरीका है, उसका क़िबला ने जवाब दिया कुरान मजीद की रोशनी में। और दूसरी बात, हमारी रूह अगर मरीज़ हो जाती है तो उसे शिफा कैसे मिले, उसका भी जवाब कुरान मजीद की रोशनी में आप तक पहुँचा है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगले एपिसोड के लिए आप तमाम नाज़रीन बेकरार हैं कि किस तरह के सवालात होंगे, तो ज़रूर मुलाकात करिएगा हमारे इसी प्रोग्राम में इसी वक्त। देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।